हैं अज के मेहमान ऐसे ने जिहड़े अमृतसर नहीं, पंजाब नहीं, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया च अपनी वक्री पहचान बना के बैठे हुए हैं। किसी की पहचान के मुताज नहीं। मैं ज़्यादा समय नहीं लवांगा और जल्द ही इस दूरी को दूर करांगा और तुहानूं सीधा मिलावांगा। अज के मेहमान ने पूर्व मंत्री, आतंकवाद एंड विरोधी संगठन के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। बिट्टा जी बहुत बहुत स्वागत। मैं अपने वालों पब्लिक दिलासा की टीम वालों तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करना, क्योंकि तुसीं उन्हां नेतावां च कह दिओ या समाजिक कार्यकर्तावां च कह दिओ या ऐसी पर्सनैलिटियां च कह दिओ आंदे हो जिन्हां कोल समय कढना बड़ा मुश्किल हुंदा है। इस पिछे मैं आभारी हाँ कि तुसीं साडे स्टूडियो वास्ते समय कढिਆ। बिट्टा जी गुरु नगरी नाल बड़ी बारी सुनिया तुहाडे कोलों कि मैनूं गुरु नगरी नाल बहुत प्यार है, मेरा आत्मा जुड़ी हुई है। सो गल भी असीं गुरु नगरी तो ही शुरू करांगे। किस तरह का महसूस करते हो उस गुरु नगरी नूं जिथे तुसीं वड्डे होए, जिथे तुसीं सियासत विच कदम रखिया, जिथे तुसीं लोगों की सेवा की और अज दी गुरु नगरी दे विच ते उस टाइम दी गुरु नगरी दे विच की अंतर महसूस कर रहे? पहले तो मैं सारे अमृतसर के अपन भैनों भरावां पिता समान किसी भी पोलिटिकल पार्टी का लीडर होवे, मैं सिर झुका के सबनों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बंदे मातरम बोलदा। हरमंदर साहब के बिल्कुल नेड़े साडी पुरानी रहायश बजुर्गों की सामने इस पवित्र नगरी ते मेरा जन्म होया। मैं कहां जी मैं बहुत कोई बड़ा लीडर हाँ या बड़ा बड़ा कोई प्रवचनकारी नहीं। मैं एक अज के हिसाब के नाल पापी गुनाहगार व्यक्ति हाँ। वो जी गुरु महाराज जी पवित्र स्थान अज भी है जिथे दुनिया नमस्तक करती है, जिथे हिंदू भी नमस्तक करता है, सिख भी करता है, ईसाई भी करता है। हर मजहब हर धर्म का व्यक्ति मुसलमान भी होते नमस्तक करता है। बच्चे सी सब कुछ अपनी जिंदगी के हर मोड़ को देखा। खालिस्तान की चंद बंदे वालों नींह रखी हुई भी देखी, पर जे पुराने इतिहास के पन्नियां नूं अगर झाती मारीए, किसी टाइम ते असीं मुगलों के गुलाम सी। इस पवित्र नगरी ते खून दियां नदियां बहियां। फिर जनरल डायर अंग्रेज आए, हरमंदर साहब की पवित्र नगरी के सामने जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का खून डुलिया। फिर अगला वक्त आया जिहड़ा असीं अपनियां अखां नाल देखिया कि ये जिहड़ा स्थान है गुरु रामदास जी महाराज का तपा जपा का स्थान, जदों कुछ चंद लोग अंदर उन्होंने कब्जा कर लिया हथियार लेके, जिथे गुरु ग्रंथ साहब विराजमान ने जी, जिथे दुनिया नमस्तक करती है, जिथे बड़े बड़े पीर पैगंबर नंगे पैरी अपने चरणों के नाल गुरु महाराज के चरणों से नमस्तक करते हैं, उत्थे गोलियां बंदूकों का की काम, उत्थे घड़ियां तो पर्चियां कढ़ के किसी को मारन का संदेश देना। क्योंकि जी मैं जो पुराने इतिहासां नूं देखदा या पढ़दा, चाहे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज होण, उन्होंने साहिबजादे होण, चाहे हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर होण जी होण, चाहे गुरु अर्जन देव जी होण, चाहे भाई मती दास जी होण, अमृतसर के अजायब साहब करते उन्होंने पुराने स्वरूपों को देखियो। साडा इतिहास कुर्बानियां ते शहादतां नाल इस करके जुड़िया है, मानवता की रखिया लई। हिंदू होवे, मुसलमान होवे, सिख होवे, ईसाई होवे, पर रस्ते च जांदा मजलूम होवी ओदी रखिया। ठीक जी, उस वेले भी खून दियां नदियां जदों हथियार अंदर चले गए, अपनियां अखां नाल असीं देखे, असीं बच्चे सी, असीं की कर सकते सी, समझ नहीं सी। थोड़े थोड़े राजनीतिक एक्टिव सी पर समझ नहीं सी। खालिस्तान के नारे लगे, मतलब हिंदुस्तान नूं पंजाब तो अलग कर दिओ। साडे बुजुर्गों ने, साडे परिवारों ने जो असीं देश भगती दीयां गल्लां पुरानियां, भगत सिंह जी दीयां सिक्खियां, साडे ग्रैंडफादर दे ब्रदर रघुवंश चोपड़ा जलियांवाला बाग से गोली लगी थी उन्होंने, है ना। तो जलियांवाला बाग के इतिहासां नूं असीं टटोलिया,
ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਣ ਕਰਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿੱਡਾ ਸੁੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ, ਕਈ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ। ਅਰੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਤਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, 36,000 ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ AK-47 ਫੜਾਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਫਨ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਲੰਗਰ ਹੈ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਿਆਰ ਖੜੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੁਰਸੀ ਸੱਤਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਸੀ, ਨਾ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਸੀ। MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ 90-91 ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਪਏ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਆਣਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੋਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ PT ਪਰੇਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਦੱਸਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਕੇ 4 ਸਿਪਾਹੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਘਰੋਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ, ਇਤਫਾਕੁੱਲਾ ਖਾਂ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਮਾਂ ਗੋਲੀ ਚੀਨੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਨਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਗੋਲੀ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਜ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਨ ਸੀ, ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਲੋਕੀ ਉਹ ਟੱਕਣ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸੀਵਰ ਦੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਟੱਕਣ ਲਵਾਉਣੇ, ਜੰਗਲੇ ਲਵਾਉਣੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣੀ, ਆਪਣੀ ਜੀਬ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਮਕਸਦ। ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜੀ। ਅੱਜ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਚੈਲੰਜ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਈਸਾਈ ਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 200 ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਣ ਜਾਏਗਾ ਹੱਥ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਏਰੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਮਸਤਕ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਬਰੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੋਂ ਉਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਫਨ ਬਣ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਬੰਬ ਚੱਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਮਸਤਕ ਕਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਤਕ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ। ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਗਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਗਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਹਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਹੈ ਨਾ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਤਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ, ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਤਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਜਾਣਾ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਹਮ ਆਦਮੀ ਦਮ ਦੇ, ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਭਾਵੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੰਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਕੜ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ PGI ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਟੇਪ ਰਕਾਉਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟੇਪ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ।
ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸਟ ਲਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਲਾਤੇ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਦਮ ਦੇ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਾਪਣਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 1 ਮਹੀਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਦੱਸੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ PM ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ PM ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 2 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਲੂੰ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਫਸਟਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਕੱਢ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 400-500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 300-350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ? ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਜਗਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਮਨ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਥੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ। ਥੋੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ, ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਸਨ, ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਨ ਜੀ, ਖਰਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਦਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੱਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ ਗਏ। ਖੱਦਰ ਦੀ ਟੋਪੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ ਗਏ। ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਖੱਦਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਖੱਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਆ ਗਏ, ਠੱਗ ਆ ਗਏ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਅੰਤਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਸਲਾ, ਐਡਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਸੀ ਛਤਾ, ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਦਲ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, 7-8 ਸਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜਨ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਥੱਲੇ ਟਾਟ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਦਾਂ ਖਾਣਾ, ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਲ, ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਆਈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਆਈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਲ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਕਿੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ
ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। तो ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਸੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲੀ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 96 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਲਏ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਦਮਦੇ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੌਤ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੀ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਵਾਰਥ ਲਾਲਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕੋਈ ਹਾਰ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ 20 ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਹਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੋ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਬਣੀ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਝੂਠ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਆ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਦਰਦ ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਬਈ, ਉਹ ਸੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਮਿੱਟੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀਆਂ ਰੇਤਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੀ ਨਹਿਰ, ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇਖੀ ਜੀ, ਤਾਰਾਵਾਲਾ ਪੁਲ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟੁੱਬੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਟੁੱਬੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੰਬ ਲੈ ਜਾਣੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹਿਰਾਂ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੀ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਚੁੱਕੀ ਜਾਓ, ਕੱਢੀ ਜਾਓ। ਟ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਆ ਗਲਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਏ, ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਗਲਿਆਰਾ ਟੋਟਦਾ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਗਰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੀਏ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰੂਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਦੇ। ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਾਗਣ, ਲੋਕੀ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਜਾਗੇ।
ਔਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਰੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੂਪ ਅਪਣਾਏ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਤਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਾਓ ਹੋਟਲ, ਕਰੋ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰਦਾ? ਪਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ, ਕੋਈ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਗਿੱਧਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ? ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਟੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਜਾਗੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਆ ਜਿੱਤਿਆ ਕੱਲ ਉਹ ਜਿੱਜੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਜੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜੂ, ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰਹੇ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਲੜੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਜਾਣ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ। ਜੀ। ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਵਰਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਭਰ ਕੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਲੜ ਲੈ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲੜਨਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਕੋ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਭਾਈ? ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰੀਏ? ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੌੜਨਗੇ, ਭੱਜਣਗੇ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਟੀਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੜਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੜਦਾ। ਟੀਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰੇਨ, ਦਿਮਾਗ, ਕੁਰਸੀ ਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਕਮਾ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੋਚੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੀ ਐਸਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਸਰੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਣਾ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲక్ష్ਮੀਕਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਲక్ష్ਮੀਕਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਚਿੱਟੀ ਸਾੜੀ ਉਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਲక్ష్ਮੀਕਾ ਚਾਵਲਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਫੇਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਮਾਜ ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 5 ਬੰਦੇ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਤਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਟ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ? ਭयभीत ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ। ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਸੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖਦੀ ਰਵੇ। ਜੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਆ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਧਰਮ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੀਡਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੱਪਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੂ, ਉਹਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਹੋ ਜੂ। ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਅਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਬ ਖਾਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਟਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾਉਂਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੀਵਰ ਪਿਆ ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਚੌਂਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਵਰ ਐ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸੜਕ ਬਾਬਾ ਟਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੌਂਕ ਕਰੋੜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਟਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 38-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸੜਕ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ, 1-2 ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਲਗਾ ਹੋਊ। ਉਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੁਰਾ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ, ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, 2 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਬਾ ਟਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗਣੀ? ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਚੰਗੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗਣੀ ਹੋ ਰਹੀ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਚ ਵੀ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਖੁਫੀਆ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਖੁਫੀਆ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਹੋਟਲ ਖੋਲ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਕਦੀ ਗਏ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਮਾਨਵਤਾ ਕਿਉਂ ਮਰੀ? ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਹੋਈ? ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕੀਤਾ, ਕਰਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 71 ਜੰਗ ਦਾ ਹੀਰੋ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਹੋਰ ਬੜੇ ਯੋਧੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੱਢੋ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਢੋ, ਨਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ? ਕੁਰਬਾਨ ਕੱਢ ਲਈ, ਆਹ ਥੋੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ? ਗੁੜਗਾਉਂ, ਦਿੱਲੀ,
ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ जम्मू कश्मीर जी जी कुछ हिस्सा, हिमाचल पूरा, हरियाणा, लाहौर, राजस्थान, गंगानगर, पंजाब जी जी की बन गया पंजाबी सूबा ने छोटा जिहा पंजाब। फिर की कहते जी हुण असीं खालिस्तान चाहुंदे हां। खालिस्तान लैके की करोगे जी? ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮਹਾਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਸਟੈਚੂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਏ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੁੱਝੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੁੱਝੇ। ਤੇ ਜਾਓ ਜਰਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਾਓ ਜਰਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਟੈਚੂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਐ ਸਾਥ ਦੇਖੋ ਜਰਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸੀ? ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਸੌਂਦੇ, ਨਲੂਆ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਦਾ, ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਉਹ ਜਰਨੈਲ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਯਾਰ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਹਾਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ ਕਾਬਲ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਇਹ ਤਲਵਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਨੀਆਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 30-35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਤਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। बेटा जी आखिरी प्रश्न, गुरु नगरी ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਗਾਵ ਜੁੜਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਲਗਾਵ ਜੁੜਾਵ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਵਾਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੀ ਐਸਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਉਹ ਕੀ ਐਸਾ ਕਰਨ ਜਨਰਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਸਖਤ ਅਫਸਰ, ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪੂਰਾ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। 2 ਸਾਲ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਬੜਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਈਏ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ, ਪੈਸਾ ਐ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਦਿਲਾਸਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਸੱਤਾ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ आओ कुछ बात करें थी कि नवी शख्सियत ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।